Good morning, my dear children. You are welcome to Edu Channel's another episode of English Lesson. My friends, today I like to teach you the analytical summary of the poem Any Woman, written by Catherine Tynan. You know, in our first video, we had discussed the first two stanzas of the poem already, and what the poet, the Irish-born writer Catherine Tynan has told about the role of a woman in a family or a mother in a family in the poem. And first two stanzas she had told, or the poet has given the message that women are the pillars, they are the keystones, and they are the fire upon the earth. And everywhere they reach and everything they touch. Without the knowledge of women, nothing will happen in the households, because she is, our mother is the central metaphor of the house. നമ്മൾ കാതറിൻ ടൈനാൻ്റെ എനി വുമൺ എന്ന കവിത ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഏറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. 8 മാർക്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റാൻസയിലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ തന്നിരുന്നു. ഈ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോം, ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ദ പോം, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ഓർ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ്, ഇല്ലേ? അതായത് writer, and Irish-born writer Catherine Tynan, she is very famous for her novels and poems. And what is the message of the poem? And nothing, role of a woman in a family. And actually, the subject of the poem always is asked in examination, and what is the message conveyed by the poet, and it's a usual question. So answer is very simple. What is the message of the poem? The role of a woman in a family or a mother in a family. That already we have learned. And what are the figures of speech? അല്ലെങ്കിൽ ആ കവിതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യ ദർശനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ 2 സ്റ്റാൻസയിൽ, ആദ്യം പഠിച്ച 2 സ്റ്റാൻസുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യ ദർശനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. അത് എന്താണ്? അൺഡൗട്ടഡ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് metaphor, because women have been described as they are the keystone, fire upon the hearth, and pillars, such words. No doubt they are metaphor, രൂപകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അതൊന്നിനെ മറ്റൊന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണെന്ത്? മെറ്റഫർ. അത് വിമൻ, they are pillars, they are keystone, they are fire upon the earth. മാത്രമല്ല, അതിൽ 2ാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചത്, I am the fire upon the earth, I am the light of the good sun, and I am the heat that warms the earth. ഞാനാണ് എന്ത്? അടുപ്പിലെരിയുന്ന കനല്. ഞാനാണ് I am the fire upon the earth. അടുപ്പിലെ എരിയുന്ന കനല്, അഗ്നി ഞാനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിരിപ്പോട്. ഇൻ ഗോൾഡൻ കൺട്രീസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ യൂഷ്വൽ തിങ്, ബിക്കോസ് ഇൻ അവർ സെനാരിയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നെരിപ്പോട് വലിയ തീ കായുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അതിനെ പരിഗണിക്കാം. അടുപ്പിൽ കനലില്ലെങ്കിൽ അത് അടുപ്പല്ലല്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി യൂഷ്വലി ജസ്റ്റ് എ സ്പോട്ട്. അതൊരു സ്പോട്ടായി മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിൽ കനലും തീയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുപ്പായി മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുപ്പിലെരിയുന്ന, അതിൽ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാന്നിധ്യമാരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മദർ, വുമൻ. I am. So here the poet has used there I am. I am the fire. I am the fire upon the earth. I am the light of. Again she says, again the poet says, I am.
I am the light of the good sun, and I am the heat that warms. In successful lines, consecutively the writer has used these phrases. I am. This in English. When we are using the same words or phrases in successful lines, it's called another figure of speech. You know what is it? Is it simile? Is it hyperbole? Or is it metaphor? Is it alliteration? Onomatopoeia? Nothing. It's called anaphora. Anaphora. When we are using the same phrase and words in successful lines in English called, that is anaphora. So in first two stanzas we learned two types of figures of speech. That is metaphor. What are the examples for metaphor? Pillars, keystone. Okay, we had told very elaborately. And what are the another one? I am. That is anaphora. So what actually she is presenting? Women, and she is the all in all. She touches everything, reaches everywhere, and without the knowledge of women, nothing will happen. She is the complete source of and actually the household. The house will not run smoothly without the presence of woman. Okay. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു വീട് നല്ല നിലക്ക് പോകില്ല എന്ന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ, and actually again she is telling that, at me the children warm their hands, at me the children warm their hands, I am their light of love alive, without me the cold hearthstone stands, nor could the precious children thrive. What the poet is telling to us? അമ്മ പറയാണ്, at me എന്നിലാണ്, at me my children warm their hands. എൻ്റെ മക്കള്, warm means love. അവരുടെ എന്താണ് സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്, warm their hands. അവരുടെ കൈകൾ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ actually that we just can understand that is, and actually they are depending their mother just for getting the love. And mother is lovely, and mother, and only her presence that can bring the harmony in that household. എന്നിലാണ് എൻ്റെ മക്കൾ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. I am their light of love alive. ജീവനുള്ള പ്രകാശ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള പ്രകാശമാണ് ഞാൻ. ഞാനില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഓജസ്സില്ല, ഊർജമില്ല. സോ I am the light of love alive. Without me, again she is very confident. The writer here telling to us, the writer says that without the presence of mother, the hearthstones. Hearthstone. What is, again I told, hearthstones. What is hearthstones? Hearthstone means, and I told you, hearthstone. Without the presence of the mother, the hearthstones will be cold, because no one will come there for cooking. അമ്മ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടുപ്പിൽ തീ പോക്കാൻ പോലും ആരും വരില്ല. നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് പോയം ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതിൽ ഇത്ര ഇന്ന ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് കവിതയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധ്യമല്ല. ബിക്കോസ് നോർമലി ദാറ്റ് വി ആർ ടെല്ലിങ്, ബിക്കോസ് when a poem is written, the poet is dead. ഒരു കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കവി മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഗോസ് ടു റീഡേഴ്സ്. ബട്ട് നോർമലി ഹിയർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്തൗട്ട് മീ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, the cold hearthstone, actually that the hearthstone will be very cold. അടുപ്പിലെ കല്ല്, അടുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന എസ്റ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ തീ മുട്ടാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫയർ പ്ലേസ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പ് പുകയില്ല. സോ മദർ വിൽ കം ദെയർ ഫോർ കുക്കിംഗ്. Which else we are called, actually that nor could the precious the children thrive.
എൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മക്കൾ പുഷ്ടിപ്പെടില്ല. ദേ വിൽ നോട്ട് ത്രൈവ്. ദേ വിൽ നോട്ട് ത്രൈവ്. അവരെന്താണ്? ദേ വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ വെൽ. So from the third stanzas we understood mother is the warmth of their love and she is the light of the goods and light of the love alive. ജീവനുള്ള പ്രകാശമാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള പ്രകാശമാണ്. അമ്മയില്ല എങ്കിൽ അടുപ്പിലെ കല്ല് തണുത്തുറഞ്ഞു പോകും. മാത്രമല്ല എന്താണ്, വളരെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ വളരില്ല. ഓൺലി the mother and actually is the main presence and the main reason to get thrive of their children in the family. And family, and just we discussed what is family in our first videos. Again she is telling the third, fourth stanza. What was stanza? I am the twist that holds together. I am the twist. I am the twist. What is twist? നമ്മൾ പറയാമല്ലേ, ഒരു ട്വിസ്റ്റില്ല, ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ട്വിസ്റ്റ്, സ്റ്റോറിൽ ട്വിസ്റ്റ് വേണം. എന്താ ട്വിസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ട്വിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി? ട്വിസ്റ്റ് മീൻസ് അൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഓർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ സ്റ്റോറി. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുരോഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമോ, അതാണ് ശരിക്കും ട്വിസ്റ്റ്. ഇവിടെ ആരാ ട്വിസ്റ്റ്? നോ വൺ ഈസ് ദർ. മദർ ഈസ് ഓൺലി ദ ട്വിസ്റ്റ്. Mother says, I am the twist that all the family members together under my shelter. എല്ലാവരെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആരാണ്? വീട്ടിൽ ഞാനാണ്. ഓൺലി മൈ പ്രസൻസ് വിൽ ബി റീസൺ ടു ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കം ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സീക്രട്ട് തിങ്. അഗൈൻ സേസ്, ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സീക്രട്ട്. സീക്രട്ട് മീൻസ് വെരി പ്യുവർ. വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടൊരു വലയമാണ്. ഒരു ആ വലയത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മായിക വലയമുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള വലയമാണ്? അത് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള വലയമാണ്. ആ വലയത്തിൽ ഞാൻ അവരെ എന്താണ് കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച്, ഷീ ഈസ് ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ടുഗദർ ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ആക്ച്വലി ഫാസ്റ്റൻഡ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ in that ring. She has, and again says, the knot of love, the knot of their knot of love. Mother says that actually she is the twist. She is the twist that brings all the family members in together in that household. ആ വീട്ടിനകത്ത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച്, അത് അമ്മയാണ്. എന്തിനകത്താണ് കൊണ്ട്? ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സീക്രട്ട് റിംഗ്. വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു വലയമുണ്ട്. ആ വലയത്തിനകത്ത് അവരെ എന്താണ് കൂട്ടി, ദർ നോട്ട് ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹം കൊണ്ട്. നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഊരാ കുടുക്കാണ്. നമ്മൾ മുടിയുടെ ഒക്കെ കെട്ടിങ്ങനെ കൂട്ടി ഇടില്ലേ, പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മുടി കുടുക്കിയിടുമല്ലോ. ശരിക്കും അതാണ് നോട്ട് ഓഫ്. ഇത് നോട്ട് ഓഫ് ലവ് ആണ്. ലവ്, സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ആ ഊരാ കുടുക്കിൽ, ആ കയറ് കൊണ്ട്, റോപ്പ് ടെതർ എന്നാണ്, ഫ്രം ഹൂസ് ക്ലോസ് ടെതർ. അതിൻ്റെ ആ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടിട്ട്, എന്തുകൊണ്ട്? സ്നേഹം കൊണ്ട്. ആ സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ആ ഊരാ കുടുക്കിൽ നിന്ന് നോ ലോസ്റ്റ്, നോ ചൈൽഡ് ഗോസ് വാണ്ടറിങ്. നോ ചൈൽഡ് ഗോസ് വാണ്ടറിങ്. ഒരു കുട്ടിയും, എന്താണ് വണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വഴി വിളിച്ചു പോകുക, അലക്ഷ്യമായി നടക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. വെൻ യു ആർ സെർച്ച് ദ മീനിങ് ഇൻ ഡിക്ഷണറി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാക്ക് എയിംലെസ്ലി. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലയമുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ വഴിവഴിച്ചു പോകില്ല, എങ്ങോട്ടും എന്താണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടും നടക്കില്ല. ബിക്കോസ് മൈ പ്രസൻസ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റീസൺ ടു bring all the family members together in their house. Here again that expression is metaphors. Okay, so you don't forget, and I told you metaphor and anaphora that we have discussed. Anaphora means successful lines in consecutively. Okay, when we are using the same words in continuously in successful line, that is anaphora. And again, and she is telling in other stanza, the fifth stanza, you know, and she is telling, I am the roof, I am the house from floor to roof. I am the house.
ഞാനാണ്. ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ്. ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് അതായത് തറ മുതൽ മേൽക്കൂര വരെ, അടി മുതൽ മുടി വരെ, ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ്. അടി മുതൽ മുടി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തൊട്ടും താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ആൻഡ് ആക്ച്വലി that is needed in the house, and actually that will be known to our mother. So I am the house from floor to roof. ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്. അതാണ് അലങ്കാരം, രൂപകമാണ്. അമ്മ തന്നെയാണ് വീട്. എങ്ങനെയുള്ളത്? അടി മുതൽ മുടി വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെടപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്നതും അതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അമ്മയാണ്. I decorate, I adorn the walls. ഞാനാണ് ചുമരുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് തേച്ച് മിനുക്കുന്നതും തുടക്കുന്നതും വൃത്തിയാക്കുന്നതും അത് അലങ്കരിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. ദ ബോർഡ് ഐ സ്പ്രെഡ്, ഞാനാണ് ബോർഡ് വിരിക്കുന്നത്. അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഐ സ്പ്രെഡ്, അതും ഞാനാണ്. ഐ സ്പിൻ ദ കർട്ടൻസ്, ഞാനാണ് എന്ത് കർട്ടൻ തുന്നുന്നത്. ഐ സ്പിൻ ദ കർട്ടൻ, വീട്ടിൽ കർട്ടൻ തുന്നുന്നത് ഞാനാണ്. വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ്. എന്താ വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ്? യു മൈറ്റ് ബി ഹേർഡ് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ്. വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം വെൻ വി ആർ സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ദ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വെരി സ്ട്രോങ്, നന്നായിട്ട് ഉറപ്പാൻ വേണ്ടി എന്താണ് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും തുന്നൂലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈലർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. അതെന്തിനാ? അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ബട്ടൺ തുന്നുമ്പോൾ ആ ബട്ടൺ തുന്നുമ്പോഴും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും തുന്നും. കാരണം എന്താ, അത് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും. അപ്പോൾ എന്താണത് പറയുക? ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക? വാർപ്പ് ആൻഡ് ഈഡ്. സോ വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് എന്താണ് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ? വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ഊടും പാവും നൽകുക എന്ന് പറയും. ഊടും പാവും ഒരു നോർമലി ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഊടും പാവും ഒരു കാര്യത്തിന് എന്താണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉറപ്പും അതിൻ്റെ ബലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ മേസന്മാരല്ലേ, ഈ പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തേച്ച് മിനുക്കി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഗ്രൗട്ട് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഗ്രൗട്ടിന് ശേഷം എന്താണ് 2 ദിവസം വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തും. എന്നിട്ട് പോലെ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്, എന്താ പറയുക, ശരിക്കും അതിന് ഊടും പാവൊക്കെ കിട്ടണം എന്നാൽ അതൊരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ്, ഐ ഡെക്ക് ദ വോൾ. ഞാനാണ് ചുമരുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് എന്താണ് ബോർഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ബോർഡ് പിന്നെ വിരിക്കുന്നതും. ഐ സ്പിൻ ദ കർട്ടൻ, ഞാനാണ് കർട്ടൻ തുന്നുന്നതും. എങ്ങനെ? വിത്ത് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ്, അതിന് ഊടും പാവും നൽകുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് യു നോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വി സ്റ്റിച്ചിങ് ഇൻ ക്രോസ് വൈസ്. ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക്, ഓ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് ഡൗൺ ടു ബി ദെയർ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ പക്ഷികൾ തള്ളപ്പക്ഷികൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ തൂവലുകൾ പൊഴിച്ചിട്ട് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ തലയിണയിൽ ഉന്നം നിറക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിറ്ററേച്ചറാണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് യുവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് ഡൗൺ ടു ദെയർ ബെഡ്, ഞാനാണ് ഉന്നം നിറക്കുന്നത്, ഞാനാണ്. പക്ഷികൾ തൂവൽ പൊഴിച്ചിട്ട് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ബെഡായി മാറുക, സ്വയം ബെഡായി മാറുക. അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാവില്ലേ? നമ്മളൊക്കെ സ്വയം അമ്മയുടെ തണലിൽ കിടന്നും വളർന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. സോ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദേ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ദേ ആസ് as if they are folding their feathers to make the beds to their young ones, like mothers also. അതിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഉന്നം നടക്കുന്നത് പോലും ഞാനാണ്, ഞാൻ സ്വയം എന്താണ് അവർക്ക് ബെഡായി മാറുന്നത് പോലും ഞാനാണ്. And in the last stanza, very important stanzas for the examination, normally that will be asked and it has got very importance, and that will be asked in the comprehensive. പരീക്ഷയ്ക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻസ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കും. ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഇലാബറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊടുക്കും. ഇലാബറേറ്റ്, വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക. എന്താണ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്? ഐ ആം ദ വാൾ അഗെയിൻസ്റ്റ്, ഐ ആം ദർ വോൾ, ഞാനാണ് ചുമര്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചുമര്. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ, എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചുമര് ഞാനാണ്.
എങ്ങനെയാണ് അമ്മ അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചുമരാകുക? ആർക്കാ അപകടം വരിക? ആർക്കാ വരിക? എല്ലാവർക്കും വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്മ ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടു ദ ചിൽഡ്രൻ, ടു ഹെർ വാട്ട്സ്. തൻ്റെ കുട്ടികൾക്കെതിരെ വരുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക്, ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ചുമരായിട്ട് വർത്തിക്കാരുമെന്നറിയോ? ദെയർ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ. കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും. എൻ്റെ കുട്ടി മഞ്ഞ് കൊള്ളണ്ട, എൻ്റെ കുട്ടി കാറ്റ് കൊള്ളണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു അപകടവും വരാതിരിക്കാൻ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡോർ, ലൈക്ക് എ ഷീൽഡ്, ഷീ ഈസ് പെർഫോമിങ്. ഹു മദർ? I am the wall against all danger, the door against wind and snow. ഇവിടെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിൻഡ്, കാറ്റ്, സ്നോ, മഞ്ഞ് രണ്ടും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും പ്രശ്നമാണ്. വളർന്നു വരുന്ന തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടും പ്രശ്നമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അതിനെതിരെ, അത് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ, അത് പിന്നെന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അത് അവർക്ക് വരാതെ. നസീം എസക്കിയലിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോർപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പോയി എന്താണ് എസക്കിയൽ പറയുന്നൊരു കവിതയിൽ അമ്മയെ എന്താണ് അരിയുടെ ചാക്കിനകത്ത് നിന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയോ ഒരു തേള് കുത്തിയപ്പോൾ ആ തേള് scorpion, when she was bitten by a scorpion, and actually it was very painful and she had suffered a lot, and husband and the neighbors and they were and actually trying a hard work to pacify, അത് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശമനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പാരഫിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് മന്ത്രിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊക്കെ അമ്മ അവസാനം പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്, താങ്ക്സ് ഗോഡ് യു സ്പെയർഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ. അല്ലേ? അമ്മ പറയുന്നൊരു അവസാനമുണ്ട്. കാരണം ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മരുന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം മാറാതിരുന്നപ്പോൾ അവസാനം പറയുന്ന അമ്മ പറയുന്നത്, ഓക്കെ എന്താ ദൈവമേ നന്ദി, എന്നെ കടിച്ചത് നന്നായി. She was bitten by a scorpion and actually she is very grateful to the God because the God spared her children. എൻ്റെ മക്കളെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കിയല്ലോ, മക്കളെ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നെയല്ലേ കടിച്ചു, എന്നെ കടിച്ച നന്നായി, മക്കളെ കടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയുണ്ട്. Especially in our Indian scenario, motherhood is very sacred. And she is telling, എന്താ പറയുന്നറിയോ, thou whom a woman laid in a manger. Christian, Catherine Tainan is explaining that mother's love or the central metaphor of the house in a very good manner. She is praying to the God, thou whom a woman laid in a manger. Manger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It's a place where Jesus Christ was born. പുൽക്കൂട്. പുൽക്കൂട്ടിൽ അല്ല നിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ പ്രസവിച്ചത്? പുൽക്കൂട്ടിൽ നിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ പ്രസവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓ ജീസസ്. ഷീ ഈസ് പ്രേയിങ് ടു ജീസസ്. Catherine Tainan, and actually she speaks in the voice of a woman, and she's a mother, and she's praying to God, thou whom a woman laid in a manger. നിന്നെ ഒരു പുൽക്കൂട്ടിലല്ലേ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ്? പുൽക്കൂട്ട് പ്രസവിച്ച ആരാന്നൊക്കെ അറിയില്ലേ? യേശുവേ ടേക്ക് മീ നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ. എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകരുത്, എന്നെ എടുത്ത് കളയരുത്, എന്നെ മരിപ്പിക്കരുത്. ടിൽ മൈ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ. എൻ്റെ മക്കൾ വളരുന്നത് വരെ, വളർന്ന് വലുതാകി സ്വന്തം ആസ് അപ് ടു ദിയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദിയർ ഫീറ്റ്, അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നത് വരെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തണമേ എന്ന് അമ്മ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്? ഇവിടെയാണ് മദേഴ്സ് ലവ് ആൻഡ് ഹെയർ affection, compassion, and all them are discussed. So the poem, the verses are coming to an end, and totally the poem is celebrating the motherhood, my children. And normally this is a usual question in examination in the form of short question, appreciation. When it is asked an appreciation, normally we can write. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് normally what will you write?
Any woman is a super and powerful poem written by Catherine Tynan. അത് നമ്മളൊരു പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's a super and powerful poem discussing the role of a woman in a family. Mothers or mother is all in all of the family. She is the pillar, she is the keystone, she is the fire upon the hearth. She is the light of good sun, she is the light of alive, and so many words have been used to adorn her. അമ്മയെ എന്താ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് എഴുതി ഉൾപ്പെടുത്തുക. അവസാനം എന്താണ് which is the part that you enjoyed a lot. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് I enjoyed the last stanza of the poem very much, and when I am reading or when I am reading this line, just I remember my mother, because my mother is also very loving and very affectionate എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്റർ ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുക. I think that you have understood the poem, and normally it is asked who is the writer of the poem, any woman. Answer is very simple, Catherine Tynan, Irish born writer. What is the message of the poem? Message of the poem is very simple, the role of a woman in a family. And what are the main describing or figures of speech she has used? Metaphorical expression, metaphor, anaphora. ഇവിടെ ഒരു അനഫോറയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുക. അനഫോറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കവിതയിൽ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വരികൾ ഒരേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഐ ആം ദ പില്ലർ, ഐ ആം ദ ഫയർ അപ്പോൺ, ഐ ആം ദ കീസ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അനഫോറ എന്നാണ് പറയുക. ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇതൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ 8 മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 6 മാർക്കെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ സമ്മറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇറ്റ്സ് എ super and powerful poem written by Catherine Tynan, who is a very well-known writer in English literature, and here she has written the role of a woman in a family, and mothers or women are the keystone, fire upon അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ വീണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു 100 വാക്കുകൾ കവിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ 100 വാക്കിനപ്പുറമുള്ള ഒരു essay ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, if you have any kinds of queries and you make your comment, and for more videos, for more episodes of the lessons, you keep watching Edu Channel 2020, and thank you for watching.